اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے یہ کبھی بھول کر بھی ہمیں نہ کرنی چاہیے، اور کوئی دوسرا آدمی کرتا ہو تو اسے بھی منع کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام فرمایا ہے وہ یہ ہیں۔ ترجمہ: تم پر حرام کیے گئے مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور جو جانور کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کیا ہو، اور جو دم گھٹنے سے مر جائے، اور جو کسی چوٹ سے مر جائے، اور جو کسی اونچی جگہ سے گر کر مر جائے، اور جو کسی کی ٹکر سے مر جائے، اور جس کو کوئی درندہ کھا لے لیکن جس کو ذبح کر لو، یعنی جانور کو کسی درندے نے کھا لیا اور مرنے سے پہلے اس جانور کو ذبح کر لیا تو وہ حلال ہوگا۔ اور اسی طرح حرام ہیں وہ جانور جو بتوں پر چڑھائے جائیں، اور یہ کہ تم قرا کے تیروں سے تقسیم کرو، یہ سب گناہ ہیں۔ یعنی یہ سب چیزیں جن کا اوپر ذکر کیا ہے مسلمانوں پر حرام ہیں۔ ان کے علاوہ حرام چیزوں کا بیان حدیث شریف میں بھی آیا ہے، اور باتیں جو سخت گناہ ہیں وہ یہ ہیں۔ ترجمہ: اور اپنی اولاد کو ناداری کے اندیشے سے قتل مت کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی، بلا شبہ ان کا قتل کرنا بڑا بھاری گناہ ہے۔ اور زنا کے پاس بھی مت پھٹکو، بلا شبہ وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور برا راستہ ہے، اور جس شخص کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل مت کرو، البتہ حق کے ساتھ، اور جو شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے تو اس کے بارے میں اسے حد سے تجاوز نہ کرنا چاہیے، وہ شخص طرفداری کے قابل ہے۔ اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، یقیناً شراب اور جوا، بت اور قرا کے تیر، یہ سب گندے اور شیطانی کام ہیں، تم ان سے بچتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب دنیا میں کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہ رہے گا اور دنیا ایمانداروں سے خالی ہو جائے گی۔ اس وقت دنیا کو اللہ پاک فنا کر دیں گے۔ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس کی آواز آہستہ آہستہ اتنی سخت اور خوفناک ہو جائے گی کہ کوئی جاندار زندہ نہ رہے گا۔ زمین و آسمان ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، سوائے اللہ کی ذات کے سب چیزیں فنا کر دی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے تو مردے زندہ ہو کر قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور ٹڈیوں کی طرح پریشان محشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ ترجمہ: اور پھر سور پھونکا جائے گا، سو وہ سب یکا یک قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف جلدی جلدی چلنے لگیں گے، کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہم کو قبروں سے کس نے اٹھا دیا۔ یہ وہی قیامت ہے جس کا ہم سب سے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر سچ کہتے تھے۔ بس وہ ایک زور کی آواز ہوگی جس سے یکا یک سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: اور جب آسمان پھٹ جائیں گے، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، اور جب سمندر چلائے جائیں گے، جب قبر کے لوگ زندہ کیے جائیں گے، ہر نفس جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے اور پیچھے رکھا ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: جب آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، اور جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، پھر جہاں ہر آدمی کا حساب و کتاب ہوگا، کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کے سامنے آ جائے گی۔ ارشاد خداوندی ہے۔ ترجمہ: سو جس نے ذرہ بھر بلائی کی وہ دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی وہ دیکھ لے گا۔ جس کسی کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ہوگا، اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ارشاد خداوندی ہے: جس شخص کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا سو اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے متعلقین کے پاس خوش خوش آئے گا، اور جس شخص کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں اس کی پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا سو وہ موت کو پکارے گا اور جہنم میں داخل ہوگا۔ جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنت والا ہے، اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوزخ والا ہے، اور جس نے شرک کیا ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوگی، وہ دوزخ میں جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ اپنے نیک امتیوں کو اس کا پانی پلائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے۔ ترجمہ: ہم نے تجھ کو کوثر عطا کی،
हिसाब व किताब जब खत्म हो जाएगा तो दोज़ख वाले दोज़ख में चले जाएंगे जहाँ वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे जहाँ वो हमेशा हमेशा रहेंगे। फिर कभी वहाँ उन्हें मौत नहीं आएगी। और क़यामत के हालात के मुतालिक कुरान पाक की बहुत आयात हैं। जब आप खुद समझकर पढ़ेंगे तो मालूम हो जाएगा। हमने यहाँ सिर्फ चंद आयात नकल की हैं। दोज़ख। दोज़ख का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका अजाब इतना सख्त है कि हमारे वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता। कुरान पाक में बहुत सी आयात दोज़ख के खौफनाक अजाब को हमें बताती हैं, क्योंकि अल्लाह मियाँ अपने बंदों पर रहम करने वाला है और नहीं चाहता कि उसके बंदे इस अजाब में पड़ें। इसलिए कुरान पाक में दोज़ख के अजाब को बहुत तफसील से बताया है। हम यहाँ चंद आयात बताते हैं जिनसे इसके अजाब का कुछ मामूली सा अंदाजा हो जाएगा। वो आग कैसी होगी? अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा, तुम दोनों पर कयामत के रोज आग का शोला और धुआं छोड़ा जाएगा, फिर तुम उसको हटा न सकोगे। वो आग के शोले इतने बड़े होंगे जैसे महल या ऊंट। तर्जुमा, वो अंगारे बरसावेगा जैसे बड़े बड़े महल, जैसे काले काले ऊंट। इस आग में गुनाहगार न जिंदा रहेगा न मरेगा, बराबर आग में जलता रहेगा। गुनाहगार के मुतालिक अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा, अब इसको डालूंगा आग में और तू क्या जाने कैसी है वो आग, ना बाकी रखे और ना छोड़े। यानी जिस तरह लोहा गर्म होकर सुर्ख हो जाता है, इसी तरह बदन आग से सुर्ख हो जाएगा। अल्लाह बचाए हम सबको, आमीन। इन लोगों को खाने को क्या मिलेगा वो भी सुन लें। तर्जुमा, दरख्त ज़क़ूम से खाना होगा, फिर उससे पेट भरना होगा, फिर इसको खौलता हुआ पानी पीना होगा, फिर पीना भी प्यासे ऊँटों का सा होगा। कुरान मजीद में है दोज़ख में पीने के लिए पीप भी मिलेगी। कुरान मजीद में है, तर्जुमा, इसके आगे दोज़ख है और उसको ऐसा पानी पीने को दिया जाएगा जो कि पीप लहू के मुशाबा होगा, जिसको घूंट घूंट करके पिएगा और गले से आसानी के साथ उतारने की कोई सूरत न होगी, और हर तरफ से उस पर मौत की आमद होगी और वो किसी तरह मरेगा नहीं, और उसको बहुत सख्त अजाब का सामना होगा। खाने का आपने सुन लिया, अब पहनने का सुने कि काफिरों को दोज़ख में पहनने को क्या मिलेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा, सो जो काफिर लोग थे उनके पहनने के लिए कयामत में आग के कपड़े बनाए जाएंगे और उनके सर के ऊपर से तेज गर्म पानी छोड़ा जाएगा और उससे उनके पेट की चीजें और खालें उनकी सब गल जाएंगी और उनके मारने के लिए लोहे के गर्ज होंगे। वो लोग जब घुटे घुटे इससे बाहर निकलना चाहेंगे तो फिर इसमें धकेल दिए जाएंगे और कहा जाएगा, जलने का अजाब हमेशा के लिए चखते रहो। बहुत से गुनाह ऐसे होंगे जिनके अजाब अलहदा अलहदा दिए जाएंगे। जो लोग दूसरों के माल नाहक खा जाते हैं और जो लोग रुपया और सोना जमा करते जाते हैं और उसकी ज़कात नहीं देते और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उनके मुतालिक अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा, और जो लोग गाड़ रखते हैं सोना चांदी और रुपया खर्च नहीं करते अल्लाह की राह में, सो उनको खुशखबरी सुनाएं दुख वाली मार की, जिस दिन आग दहकावेंगे उस पर दोज़ख की, फिर दागेंगे उससे उनके माथे और पीठें। ये है जो तुम गाड़ते थे अपने वास्ते, अब चखो मजा अपने गाड़ने का। जब जन्नत वाले जन्नत में और दोज़ख वाले दोज़ख में चले जाएंगे, उस वक्त दोज़ख वाले अफसोस करेंगे कि हाय, हमने दुनिया में अच्छे काम क्यों न किए, अल्लाह ताला पर ईमान क्यों नहीं लाए। लेकिन उस वक्त अफसोस करने से कुछ नहीं होगा। और अल्लाह ताला उनके मुताल्लिक फरमाते हैं, तर्जुमा, जब ये लोग इसमें डाले जाएंगे तो उसकी बड़ी जोर की आवाज सुनेंगे और वो इस तरह जोश मारती होगी जैसे मालूम होता है कि गुस्से के मारे फट पड़ेगी। जब इसमें कोई गुरोह डाला जाएगा तो उसके मुहाफिज उन लोगों से पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला पैगंबर नहीं आया था? तो वो काफिर कहेंगे, वाकई हमारे पास डराने वाला पैगंबर आया था, लेकिन हमने उसको झुटला दिया और कह दिया अल्लाह ने कुछ नाजिल नहीं किया, तुम बड़ी गलती में पड़े हो। और काफिर ये भी कहेंगे कि हम अगर सुनते या समझते तो हम अहले दोज़ख में शामिल न होते। जब काफिर पर दोज़ख के अजाब पड़ेंगे तो चिल्ला उठेगा। तर्जुमा, और काफिर हसरत से कहेगा, काश मैं मिट्टी हो जाता। अल्लाह ताला हम सबको दोज़ख के अजाब से बचाए, आमीन। वो दिन आने से पहले कि कहीं हम मिट्टी हों, दुनिया में अच्छे अच्छे काम करें और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें तो इंशाअल्लाह दोज़ख के अजाब से बच जाएंगे। अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस्लामियात चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।